सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के दूजे पड़ाव की अज तो शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के वलों इसका आगाज किया गया। इस वे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर संबोधन भी कर रहे हैं। पंजाब का 60% हैगा जो देहाती है और 40% साडा है जो शहरी है। और कुदरती तौर पर जब बड़ा एरिया होता है तो लोग कॉन्सेंट्रेशन एक पासे कर लग जाते हैं, दूसरे पासे तवज्जो नहीं करते। और साडे शहर जेडे अज अमरिंदर जी बड़े जोश नाल बोल रहे हैं, हिस्ट्री है, रोपड़ एक बहुत बड़ा प्राचीन शहर है। ऐसे ही सारे बहुत प्राचीन शहर ने सारे पंजाब के विच। और जो सारे पुराने शहर ने पटियाला है, बठिंडा है, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर वगैरह, उठे पुराने मोहल्ले ने सूरज की प्रॉब्लम आ जाती है। पिंड पानी मैं तो देखते हैं क्योंकि मैं तो पटियाले को रिप्रेजेंट करता है कि सारिया प्रॉब्लम्स भी ने छोटी छोटी गलियां ने बड़ी बड़ी और उन्होंने हैंडल करना इस जमाने बिकॉज फाउंडेशन भी पक्की तरह बनी है कि एक घर खड़ा हो गया कि दूजा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सारी डेवलपमेंट जो चल रही है, तुम बड़ा वधिया काम कर रहे हो। एंड आई एम श्योर जिस तरीके का प्रोग्राम दिता है ब्रोशर में भी और अज बोलते हुए भी तुम सारे बहुत सक्सैसफुल की थोड़ी कई चीज़ा ने मैं थोड़ा जहा जिक्र करना चाहना। बाकी गल्लां होंदियां रहिंदियां ने, कोई गल रह जाती है तो जिते रह जाती है, छोटे शहर होए कुछ होए, सारे जरूर सारे ध्यान से लियाओ ताकि असीं तुहानूं भी उस इशू से असीं कवर करिए। मैं तो बड़ी बड़ी गल्लां इस वेले कर रहा शहर बारे, अपने अर्बन डेवलपमेंट बारे। पहली गल तो खुशी इस गल की है कि 50% रिजर्वेशन लेडीज से पाई ने। This is good morning. ऐसा वो लिस्ट जो एलिमेंट की थी आपने मुझे बता दी कि वो 450 की ठीक बन गई, लेकिन जो कैटेगरी वो 3 की थी उसकी कोई लिस्ट नहीं बनी। I don't know who is speaking. DC Roper. My contract. Okay. Anyway, the reservation ਅਸੀਂ 50% ladies ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। Now we have also done कि ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ घरों अपने घरों सामभियां ने वगैरह, सो दे नो की प्रॉब्लम्स है कि नहीं है और सारे उठो आप अगे बढ़ सकते हैं। खुशी मैंने इस गल की और मैं तुम्हें बधाई देना है दैट वी हैव बीन सन पहली रैंकिंग सारी नॉर्थ जोन के विच आई है स्वच्छ सर्वेक्षण बीच एंड बेस्ट स्टेट इन सैनिटेशन कंट्री इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। तो ये दोनों सारे डिपार्टमेंट को मिनिस्टर साहब को गवर्नमेंट को और थोड़े सारे महकमे को बहुत बधाई हो दिस इशू। तो मेरी एक जी प्रॉब्लम सी आपने जैसे मैं तुमने जिक्र करके है, एक का पानी साडा हर शहर ट्यूबवेल के बेस से और ट्यूबवेल का बहुत गहरा जाना पैंदा सी साफ पानी लैन वास्ते। असी जो चेक कराया सी, मेरा कल पटियाले में चेक कराया सी, 350 फुट से जाना पाया उसे और उसे भी पानी पीने जोगा नहीं सी, ठीक नहीं सी पानी। सो असी डिसाइड किया कि जो बड़े शहर ने 5 उन्होंने असी वी शुड ब्रिंग इरीगेशन अपना उत्थों लेना चाहिए सन और वो अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला 4 और बठिंडा पे बाद जाऊगा कोई चाहते विच। सो शहरी वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਣਇੰਦਰ ਖਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਬ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਹ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਜੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ। ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ, 7 ਦਿਨ ਦੇ, 25-25 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਮੋਰਚਾ 161 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਕੇ, ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਕੇ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਦ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆਸ ਵਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਦੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions. ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इतने बड़े नेता, राष्ट्रपति और इतनी छोटी बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान एक शाकाहारी देश है और मीट मच्छी कीड़े मकोड़े खाने वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रदूषण, और जहाँ व्हीकल ज़्यादा हैं वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। हमारा जो है देश शाकाहारी देश है और कृषि प्रधान देश है। ये एटम बम और ये जो आविष्कार कर रहे हैं इन लोगों से प्रदूषण पूरे वर्ल्ड का खराब होता है और हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहना शर्म की बात है। इसने अपने वर्ड वापस लेकर हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਰਾਸਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਫਸਲ ਤੇ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਲਚ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਉੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ। ਕਣਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਹੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਨੇ।
ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਕਦ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੋਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੋਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਪਾਲਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ